प्यारे मित्रों, आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है और मैं हूं परशुराम। आज एक नया पार्ट लेकर आया हूं, वही है बसंत की सच्चाई भाग 1। और कृपया नहीं हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए न भूलिए। और मेरे चैनल में प्लेलिस्ट है बच्चों, और प्लेलिस्ट में 10वीं कक्षा के लिए गद्य है। गद्य में से कश्मीरी से पाठ मिलेगा आपको, गिल्लो मिलेगा, मेरा बचपन मिलेगा और कर्नाटक संपदा। और जैसे पद्य है, पद्य में से आपको कश्मीरी से पद्य मिलेगी, अभिनव मनुष्य पद्य भी मिलेगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से टेस्ट सीरीज़ है। ओके, संपूर्ण पाठ प्रश्न उत्तर अलग अलग से बने हुए वीडियोज़ है, आप ज़रूर देखना, आपको ज़रूर परीक्षा में फ़ायदा होगा बच्चों। और जैसे सब्सक्राइब करने के लिए न भूलिए। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಪರಶುರಾಮ್. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. 10ನೇ ತರಗತಿ ಗದ್ಯ, ಪದ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಠ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ. ಸುಮಾರು 32-33 ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲವುಗಳು 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ದಯಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. सो जैसे बच्चों, इस पाठ में मैं आज लेकर आया हूँ बसंत की सच्चाई पाठ है। पाठ का विधा, पाठ का आशय, पाठ के एकांकीकार के परिचय के साथ साथ ही और इस पाठ के शब्दार्थ के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಸಂತ್ ಕಿ ಸಚ್ಚಾಯಿ ಪಾಠ, ಪಾಠದ ವಿಧ, ಪಾಠದ ಆಶಯ, ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಠದ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. बच्चों, बसंत की सच्चाई है और सच्चाई शब्द का अर्थ होता है कि बच्चों ईमानदारी, यानी सच्चा होने का गुण है सच्चाई कहते हैं उसे. सच्चा होने का गुण सच्चाई यानी ईमानदारी, यानी बसंत की ईमानदारी पाठ का शीर्षक है बच्चों. और यह एकांकी विधा का है बच्चों. किस विधा का है? एकांकी. और एकांकी यह होता है कि एक अंक वाला नाटक, जैसे अब कन्नड़ में किरु नाटक कहते हो ना, वन एक्ट प्ले, इस प्रकार के एकांकी कहते हैं. और इस एकांकीकार का नाम है कि विष्णु प्रभाकर. ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಸಂತ್ ಸಚ್ಚಾಯಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿದೆ. ಸಚ್ಚಾಯಿ, ಬಸಂತ್ ಅಂದರೆ ಒದ್ದ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು, ಸಚ್ಚಾಯಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸತ್ಯದ ಗುಣವುಳ್ಳವನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸಚ್ಚಾಯಿಯ ಅರ್ಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾಠದ ವಿಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏಕಾಂಕಿ. ಏಕಾಂಕಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಕಿರುನಾಟಕ ಅಂತ ನಾವುಗಳು ಕರಿತೀವಿ. ಕಡಿಮೆ ಪಾತ್ರಗಳಿರ್ತವೆ, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಏಕಾಂಕಿಯನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪಾಠದ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. इस एकांकी में चित्रित बालक के चरित्र से प्रेरित प्राकर प्रामाणिकता से जीना सीख मिलती है. ಈ ಒಂದು ಏಕಾಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಸಂತನ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು, ಬಸಂತನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಕೂಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. बच्चों, आप सभी को पता होगा कि इस एकांकी पढ़ने के द्वारा छात्र अपने जीवन में प्रामाणिकता से जीने के लिए जो जीने का नया ढंग है वो आपको सीख मिलती है. ठीक है बच्चों, पाठ में आगे इस प्रकार है. विष्णु प्रभाकर मानव मन के पारकी लेखक है. यानी जो विष्णु प्रभाकर जी नाम का साहित्यकार है बच्चों, हिंदी साहित्य में उनका जो नाम आता है मानव मन के पारकी. बच्चों, पारकी शब्द होता है कि इसका अर्थ एक नहीं परखने वाला या परीक्षक, यानी मानव के मन को, सच्चाई को दिखाने वाला एक कथाकार, एक साहित्यकारी विष्णु प्रभाकर है. ಮನುಷ್ಯನ ಮನುಷ್ಯತ್ವತನವನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರತಿದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರನೇ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. इस एकांकी में उन्होंने स्वाभिमान, परदुख, कातरता जैसी मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है. ಈ ಒಂದು ಏಕಾಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು, ಪರದುಃಖ ಕಾತರತ ಅಂತೀವಿ. ಅವೆರಡು ಮಾನವೀಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. स्वाभिमान और परदुख कातरता. गरीब होकर भी स्वाभिमानी और परिश्रम की सच्चाई कमाई से जीने वाले बसंत और प्रताप एक और है. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಬಸಂತ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರು ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಸಂತ ಮತ್ತು ಬಸಂತನ ತಮ್ಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಾಪನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಗರೀಬ್ ಹೋಕರ್ ಬಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಅವ್ರ ಪರಿಶ್ರಮ ಕಿ ಕಮಾಯಿ ಸೆ ಜೀನೆವಾಲ. ಅವನು ಬಡವನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವಿದೆ, ಅಭಿಮಾನವಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಸಂತ್ ಮತ್ತು ಆತನ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಾಪ್ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ, दूसरी ओर कंगालों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए आदर के साथ व्यवहार करने वाले राजकिशोर जैसे पात्र अनुसरणीय है. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಗಾಲೋಂಕೆ ಪ್ರತಿ ಹಮ್ದರ್ದಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಗಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದರಿದ್ರ ಅಥವಾ ನಿರ್ಧನ ಲೋಗ, ಬಡವರು, ಗರೀಬಿ ಲೋಗ. ಹಮ್ದರ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ. ಅಂದರೆ ಕಂಗಾಲೋಂಕೆ ಪ್ರತಿ ಹಮ್ದರ್ದಿ ದಿಖಾನೆ ವಾಲೆ ಆದರ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ವ್ಯವಹಾರ.
ಅಂದರೆ ಬಡವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆದರ್ ಅಂದರೆ ಗೌರವ, ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಣ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್, ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕರಣೀಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಪಾಠದ ಆಶಯದಲ್ಲಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇನ್ನು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ ನೋಡೋಣ. ವಿಷ್ಣು प्रभाकर ಅವರು मानव जीवन का यथार्थ चित्रण करने वाले लेखकों में विष्णु प्रभाकर जी का महत्वपूर्ण स्थान है. ಅಂದರೆ मानव जीवन का यथार्थ चित्रण, यथार्थ इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? वास्तविक, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನವನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಪಂಕ್ತಿ, ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಮೇಲುಸ್ತರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಖಕರೇ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು. ಮಾನವೀಯ ಜೀವನದ ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरपुर में सन 1912 में. ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದ ಮುಜಫರ್ನಗರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೀರ್ಪುರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1912ರಲ್ಲಿ. पंजाब में शिक्षा पाकर वही 15 वर्ष तक उन्होंने सरकारी नौकरी की है. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿನ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್. सन 1955 में आकाशवाणी के दिल्ली में नाटक निर्देशक बने. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಪಂಜಾಬ್ದಿಂದ ಆದ ನಂತರ 1955ರಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ದಿಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. 1.5 ವರ್ಷ ಬಾದ್ वहाँ से त्याग पत्र दिया. 2.5 ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತ್ಯಾಗ ಪತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ತಬ್ ಸೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ के रूप में जीवन यापन कर रहे थे. ಆವಾಗ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕೆ ರೂಪ में ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ವಿಷ್ಣು प्रभाकर ಅವರು. मानव जीवन के पारखी लेखक है और मानव जीवन को यथार्थ चित्रण करने वाले हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ साहित्यकार है. ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜಿ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಲೇಖಕ ಮಾನೇ ಜಾತೆ ಹೇ. ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜಿ ಅವರನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಲೇಖಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ತತ್ವಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದವು. ಅವರನ್ನು ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಲೇಖಕರ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. आपके एकांकी मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रेत है. ओतप्रेत ಅಂದರೆ ಭರಾ ಹುವಾ ಹೇ ಅಂದರೆ ಇವರ ಒಂದು ಏಕಾಂಕಿಗಳು, ಇವರು ಒಂದು ಕಿರುನಾಟಕಗಳು ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ, ಮಾನವೀಯ ಸಂವೇದನಾ ಗುಣಗಳಿಂದ ಏನಾಗಿದ್ದವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. मानवीय संबंधों का मनोवैज्ञानिक धरातल पर भावात्मक चित्रण उनके एकांकियों में विशेषता है. ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧದ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗುಣವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವರ ಏಕಾಂಕಿಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆವಾರ ಮಸೀಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಟ್ಕೆ ಬಂಧನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಶಿಕಾಂತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದರ್ಪಣ್ ಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಧರ್ತಿ ಅಬ್ ಭಿ ಘೂಮ್ ರಹಿ ಹೇ, ಯುಗೆ ಯುಗೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಗೃಹಸ್ಥಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು. ಇದು ಅವರ ಆವಾರ ಮಸೀಹ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಔರ ಪಂಚಿ ಉಡುಗಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜಿ ಅವರ ಆತ್ಮಕಥೆ, ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಯ ಒಂದು ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಯ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಇದವು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಾಹ ಇದೆ. ರಾಹ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಗದಾರಿ. ದಿಯಾ ಸಲಾಯಿ ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ. ಛಲ್ನಿ ಅಂದರೆ ಜಾಲರಿ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವುಗಳು ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಛ ಆನ ಅಂದರೆ ಒಂದಾನೆ ಅಂತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ರುವ ಅಂದರೆ ಅಳುವ ರೀತಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಹಿರ್ ಅಂದರೆ ಗೊಲ್ಲ. ಫೂಸ್ ಅಂದರೆ ವನಹುಲ್ಲು ಅಂತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಓಟ್ ಅಂದರೆ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಆಮೇಲೆ ಫೇರಿವಾಲೆ ಅಂದರೆ ಸಂಚಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಬುನಾಲಾನ ಅಂದರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸು. ಆಮೇಲೆ ಓಸರ ಅಂದರೆ ಮನೆಯ ಅಂಗಳ ಅಂತೀವಿ. ಶಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವರೂಪ, ಆಕೃತಿ. ವ್ಯಗ್ರತ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಕುಲ ಅಂತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಶಕ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಕೃತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇದನ್ನಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಶಬ್ದಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಛಲ್ನಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಲಿದಾರ್, ಅವ್ರ ಜೈಸೆ ಛೋಟಾ ಉಪಕರಣ ಅಂದರೆ ಸೋಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉಪಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫೇರಿವಾಲೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಫೇರಿವಾಲೆ ಅಂದರೆ ಘೂಮ್ ಫಿರ್ಕರ್ ಸಾಮಾನು ಬೇಚನೆ ವಾಲೆ ಅಂದರೆ ತಿರುಗಾಡಿ ಏನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೇರಿವಾಲೆ. ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ. ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯದಿರಿ. ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗುವ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ प्यारे मित्रों, आप सभी को आपके YouTube चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है और मैं हूं परशुराम. अब चल रहा है बच्चों बसंत की सच्चाई पाठ का. और जैसे बसंत की सच्चाई पाठ है बच्चों, और यह तो एक एकांकी विधा का है और ऐसे एकांकी विधा में हम लोग पढ़ रहे हैं और विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी हुई एकांकी है.
और इससे ही पहले पहला भाग मैं अपलोड कर चुका हूँ और इससे ही पहले 37 वीडियो है बच्चों मेरे प्लेलिस्ट में है। वो अलग अलग नाम से बने हुए हैं। 10वीं कक्षा के गद्य है, पद्य है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज़ है, प्रैक्टिस सीरीज़ है, संपूर्ण पाठ प्रश्नोत्तर। सभी वीडियो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सहायक होगा। आप ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए न भूलिए और जैसे आपके मित्रों तक शेयर कीजिए। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಪರಶುರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು 37 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. SSLCಯ ಗದ್ಯ, ಪದ್ಯ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಠ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅಂತ ತುಂಬಾ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೊಸಬ್ರಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯದಿರಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಮಾಡಿ. ಬಸಂತ್ ಕಿ ಸಚ್ಚಾಯಿ ಏಕಾಂಕಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬಸಂತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಗರೀಬ್ ಮತ್ತು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಲಡ್ಕ, ಬಹಳಷ್ಟು ಒಬ್ಬ ಬಡ ಮತ್ತು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಹುಡುಗ. ಶರಣಾರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಧೇಯಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಬಸಂತನ ತಮ್ಮನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಚಿಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವನೇ ಪ್ರತಾಪ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಸಂತ್ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಒಬ್ಬರು ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಾಯಕ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವರ್ಮಾ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿನೇ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ನ ಒಬ್ಬ ನೌಕರ ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರನೂ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ 2, 3, 4, 5, 6, 7 ಪಾತ್ರಗಳು ಬಸಂತ್ ಕಿ ಸಚ್ಚಾಯಿದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದನೇದು ಬಸಂತ್, ಪ್ರತಾಪ್, ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್, ಡಾಕ್ಟರ್, ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ನೌಕರ್ और 2 राह पर चलते हुए व्यक्ति. ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದೃಶ್ಯ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ದೃಶ್ಯ, ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ ಸುವಿಧಾನುಸಾರ ಏಕ್ ಬಡೆ ನಗರ ಕೆ ಬಾಜಾರ್ ಮೇ ಪ್ರತೀಕಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯ ಹೇ. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ, ರಂಗಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಗರದ ಪೇಟೆಯನ್ನು ಪೇಟೆನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಇದೆ. ಆನೆ ವಾಲೆ ಲೇನೆ ದೇನೆ ಕಾ ಶೋರ್ ಫೇರಿ ವಾಲೋಂ ಕಿ ಪುಕಾರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಟೆ ತಂದ್ರೆ ಹೋಗೋ ಬರೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೋದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕುಂತು ಮಾರೋರ ಒಂದು ಗದ್ದಲನೂ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. उन्हीं के बीच में एक लड़का नंगे पैर फटे कपड़े पहने हाथ में सामान संभाले भागता हुआ आता है. ಇದರ ನಡುವೆದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ನಂಗೆ ಪೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಫಟ್ಟೆ ಕಪಡೆ ಅಂದರೆ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಉಸ್ಕಿ ಆಯು ಲಗ್ಭಗ್ 12 ವರ್ಷ ಕಿ ಹೇ. ಆತನ ವಯಸ್ಸು ಅಂದಾಜು 12 ವರ್ಷ ಐತಿ. और उसका नाम है बसंत. वह पुकार रहा है. ಅವನೇ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಸಂತ್. ಅವೇನು ಮಾಡಕತ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 12 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ बसंत और जैसे नंगे पैर है, फटे कपड़े हैं और हाथ में सामान लेकर भाग रहा है. आगे है बच्चों, बसंत कहता है छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई लो. ये तीनों सामान ही बेच रहा है. कौन? बसंत बेच रहा है बाजार में. क्या क्या? छलनी है, बटन है, दिया सलाई. ಛಲ್ನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾನ ಸೋಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಾಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಜಾಳಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಟನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ಬಟನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಶರ್ಟ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಅವೇ ಬಟನ್ಗಳು. ಆಮೇಲೆ ದಿಯಾ ಸಲೈ ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿ ಪೊಟ್ಟಣ. ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಗ್ತಾ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಛಲ್ನಿ ಅಂದರೆ ಜಾಲ್ರಿ ಅಂತಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. कोई उसकी बात नहीं सुनता. ಹಾಗೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸಬ್ ಉಸೆ ದೇಖ್ತೆ ಹೇ ಅವ್ರು ಆಗೆ ಬಡ್ ಜಾತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋರು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ. इसी समय एक खद्दरदारी व्यक्ति यहाँ से जाते दिखाई देता है. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಖದ್ದರ್ಧಾರಿ ಯುವ. ಖದ್ದರ್ಧಾರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಸೆ ಉಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಖದ್ದರ್ಧಾರಿ, ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿದು ಹಾಕೋತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಸೂಟ್ಗಳನ್ನು, ಅದನ್ನು ಖದ್ದರ್ಧಾರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಖದ್ದರ್ಧಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ದಿಖಾಯಿ ದೇತೆ, ಹೋಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ವೇ ಮಜ್ದೂರ್ ಕೆ ನೇತಾ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್. ಅವರೇ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಜ್ದೂರ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್. ಬಸಂತ್ ಉನ್ನೇ ದೇಕರ್ ಉನ್ಕೆ ಪೀಚೆ ಭಾಗ್ತಾ ಹೇ. ಬಸಂತ್ ಅವನಿಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾನೆ, ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರರ ಹಿಂದೆ. ಮುಂದೆ ಇದೆ ಬಸಂತ್ ಸಾಹಬ್ ಬಟನ್ ಲೀಜಿಯೇ, ದೇಸಿ ಬಟನ್ ಸಾಹಬ್ ದಿಯಾ ಸಲೈ ಲೀಜಿ. ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಏನಂತನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಟನ್ ತೊಗೋರಿ. ಅದು ಎಂಥ ಬಟನ್ ಐತಿ? ದೇಸಿ ಬಟನ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಸಿ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದಿಯಾ ಸಲೈ ಬೆಂಕಿ ಪೊಟ್ಟನಲ್ಲಿ ತೊಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನು? ಭಾಯಿ ಮುಜೆ ಕುಚ್ ನಹಿ ಚಾಹಿಯೇ, ಜಾओ ಕಿಸಿ ಅವ್ರ ಕೊಡು. ಅಣ್ಣ ನನಗೇನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಡು. ಅವಾಗ ಬಸಂತ್ ಹೇಳ್ತಾನು, ಸಾಹಬ್ ಛಲ್ನಿ ಲೀಜಿಯೇ, ದೂದ್ ಛಾನಿಯೇ, ಚಾಯ್ ಛಾನಿಯೇ. ಅವಾಗ ಅವ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಛಲ್ನೀರೇ ತೊಗೋರಿ. ಈ ಛಲ್ನಿದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಸೋಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಚಾಯ್ ಸೋಸ್ಬೋದು. ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. आप छलनी से क्या क्या कर सकते हैं? छलनी से दूध छान सकते हैं और चाय भी छान सकते हैं. ಅವಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಹೇಳ್ತಾನು, ಮುಜೆ ನಹಿ ಚಾಹಿಯೇ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಸಂತ್ ಹೇಳ್ತಾನು, ಬಟನರೇ ತೊಗೋರಿ. ಅವಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಹೇಳ್ತಾನು, ನಹಿ ಇಲ್ಲ.
ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬಸಂತ್ ಹೇಳ್ತಾನು ದಿಯಾ ಸಲಾಯಿರೆ ತಗೋರಿ. ಅವಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಹೇಳ್ತಾನು ನಹಿ ನಹಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಬಸಂತ ವಿನಮ್ರ ಸ್ವರದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನು ಸಾಹಬ್ ಏಕ್ ಛಲ್ನಿ ಲೇ ಲೀಜಿಯೇ ಸಿರ್ಫ್ ದೋ ಆನಾ ಕಿಮ್ಮತ್ತೆ. ಸಾಹೇಬ್ರ ಒಂದು ಛಲ್ನಿ ತೊಗೋರಿ, ಒಂದು ಜಾಲ್ರಿ ತೊಗೋರಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 2 ಆನೆ ಐತಿ, ಸಿರ್ಫ್ 2 ಆನಾ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನು. ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಪರ್ ಭಾಯಿ ಮುಜೆ ನಹಿ ಚಾಹಿಯೇ ತೋ ಕೈಸೆ ಲೇ ಲೋ. ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಲಿ, ನಾ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಬಸಂತ್ ಹೇಳ್ತಾನು ಅಚ್ಚಾ ಆಪ್ 6 ಪೈಸೆ ಮೇಲೆ ಲೇ ಲೀಜಿಯೇ. ಆಯಿತು ನೀವು 2 ಆನ ನಾ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ, 2 ಆನ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು 6 ಪೈಸೆ 6 ಪೈಸೆಗಾದರೂ ಇದನ್ನು ತೊಗೋರಿ ಅಂತ ಬಸಂತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನು. ಅವಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಹೇಳ್ತಾನು ಓ ಕಹ ದಿಯಾ ಮುಜೆ ಕುಚ್ ನಹಿ ಚಾಹಿಯೇ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬಸಂತ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ರೂ ಆಸಂದ್ರೆ ರೋನೆ ಜೈಸ ಅಳು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಬ್ ಸಬೇರೆ ಸೆ ಅಬ್ ತಕ್ ಕುಚ್ ನಹಿ ಬಿಕಾ. ಸಾಹೇಬ್ರ ಮುಂಜಾನೆ ಹಿಡಿದಿದೆ ತಕ್ಕ ಏನೂ ಮಾರಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಸೆ ಆಶಾ ಥಿ ಸಾಹಬ್ ಏಕ್ ತೋ ಲೇ ಲೀಜಿಯೇ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಶೆ ಐತಿ, ನೀವು ಒಂದರೆ ತಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ. ಅವಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನು ಸೇಬ್ ಸೆ 2 ಪೈಸೆ ನಿಕಲ್ತೆ ಹುಯೆ. ಜೇಬ್ದಿಂದ ಕಿಸೆಯಿಂದ 2 ಪೈಸೆ ತೆಗಿತಾನು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನು ಅಚ್ಚಾ ತುಮ್ಸೆ ಪೈಸೆ ಚಾಹಿಯೇ ತೋ ಏ 2 ಪೈಸೆ ಲೇ ಅವ್ರು ಜಾವೋ. ನನಗೆ ರೊಕ್ಕ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ತಗೋ 2 ಪೈಸೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗು ಅಂತ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರು ಬಸಂತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಬಸಂತ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನು ಏಕ್ದಮ್ ಒಮ್ಮೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಹಿ ಸಾಹಬ್ ನಹಿ ಮೈ ಪೈಸೆ ನಹಿ ಲೂಂಗಾ. ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಬೇಡ ಬೇಡ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣನ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನು ನಹಿ ಲೋಗೆ, ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಬಸಂತ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನು ಜಿ ನಹಿ ಆಪ್ ಛಲ್ನಿ ಖರೀದ್ ಲೀಜಿಯೇ. ನನಗೆ ಬೇಡ, ಖರೀದಿ ತೊಗೋತೀನಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರಿ ನನ್ನ ಛಲ್ನಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ, ಜಾಲ್ರಿ ತೊಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಹೇಳ್ತಾನು ಅಚ್ಚಾ ಏಕ್ ಛಲ್ನಿ ಮೇ ತುಮೆ ಕ್ಯಾ ಬಚೇಗ. ಆಯ್ತು ಹೇಳು, ನೀವು ಒಂದು ಛಲ್ನಿಯನ್ನು ಮಾರಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಉಳಿತಾವು. ಅವಾಗ ಬಸಂತ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನು 2 ಪೈಸೆ 2 ಪೈಸೆ ಉಳಿತಾವು. ಅವಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನು ತೋ ಬಸ್ ಪೈಸೆ ಲೇ ಲೋ ಅವ್ರು ಸಮಜ್ ಲೋ ಮೈನೆ ಏಕ್ ಛಲ್ನಿ ಖರೀದ್ಲಿ. ಆಯಿತು ನೀ ಪೈಸೆ ತಗೋ 2 ಪೈಸೆ, ಮತ್ತು ನೀ ತಿಳ್ಕೊ ನಾ ಒಂದು ಛಲ್ನಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಅವಾಗ ಬಸಂತ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನು ನಹಿ ಸಾಹಬ್ ನಹಿ, ಇಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಯಹ ತೋ ಭೀಕೆ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆಯ ಸಮಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮೈ ಭೀಕ್ ನಹಿ ಲೂಂಗಾ, ನಾ ಈ ಭಿಕ್ಷೆನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆಪ್ ಛಲ್ನಿ ಲೇ ಲೋ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಲ್ರಿಯನ್ನು ತೊಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಪರ್ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕಾ ಬಡಾ ಅಸರ್ ಹೋತಾ ಹೈ. ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತೈತಿ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಕ್ಕಟೆ ರೊಕ್ಕವನ್ನು ನಾ ಭಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತಾನಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಮಾತು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿ ವೇ ಸಹಸಾ ಉಸ್ ಬಚ್ಚೆ ಕೋ ದೇಖ್ತೆ ಹೇ ಫಿರ್ ವೇ ಟಟೋಲ್ತೆ ಹುಯೇ ಪರ್ ಪೈಸೆ ನಹಿ ಮಿಲ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರೋ. ಆಮೇಲೆ ಜೇಬ್ ಟಟೋಲ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಕೈಯನ್ನು ಆಡಿಸ್ತಾರೋ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೈಸಾ ನಹಿ ಮಿಲ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೈಸೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಭಾಯಿ ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ಪೈಸೆ ನಹಿ ಹೋತೆ ತೋ ಲೇತಾ ನೋಟ್ ಹೇ. ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಪೈಸೆ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇದ್ರೆ ತೊಗೋತಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಟ್ ಐತಿ ಅಂತ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಬಸಂತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಬಸಂತ್ ಹೇಳ್ತಾನು ಉದಾಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನು ನೋಟ್ ಹೇ ಪೈಸೆ ತೋ ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ಬಿ ನಹಿ ಕುಚ್ ಬಿಕಾ ಬಿ ನಹಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಟ್ ಐತಿ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಪೈಸೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಮತ್ತು ಏನೂ ಮಾರಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಹೇಳ್ತಾನು ತಬಿ ತೋ ಕಹತಾ ತಾ ಅಚ್ಚಾ ಕಲ್ ಲೇ ಲೂಂಗಾ ಯಾ ಮೇರೆ ಘರ್ ಲೇ ಆನಾ ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ ರಹತಾ ಹೈ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ತೊಗೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ದಾಗ ಐತಿ, ನೀ ಅಲ್ಲೇರೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನು. ಯಾರು ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಬಸಂತ್ಗೆ. ಅವಾಗ ಬಸಂತ್ ಹೇಳ್ತಾನು ಏಕ್ದಮ್ ಒಮ್ಮೆಲೆ नहीं साहब आज ही ले लीजिए आप नोट मुझे दीजिए मैं अभी बाज़ार से बुना लाता हूँ. ಇಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಇವತ್ತು ಈ ಛಲ್ನಿ ತೊಗೋರಿ, ನೀವು ನೋಟ್ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾನು ನೋಟ್ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಹೇಳ್ತಾನು ಭಾಯಿ ತುಂಬ್ತೋ ನೀನು. ಅವಾಗ ಬಸಂತ್ ಹೇಳ್ತಾನು ಬಸ್ ಮೈ ಯಹ ಆಯಾ, ಆಯ್ತು ನಾ ಈಗ ಸದ್ಯ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನು. ಅವಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಹೇಳ್ತಾನು ಅಚ್ಚಾ ಲೋ ಬುನಾ ಲಾವು ಅಭಿಯಾನ, ಆಯ್ತು ಈ ನೋಟ್ ತೊಗೋ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ಖರೀ ಲಗುನ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಬಸಂತ್ ಹೇಳ್ತಾನು ಅಭಿ ಆಯಾ ಸಾಹಬ್ ಆಪ್ ಯಹಿ ಟಹರೋ ಅಭಿ ಪಲಕ್ ಮಾರ್ತೆ ಹಿ ಆಯಾ. ಆಯಿತು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಸಂತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. बसंत नोट लेकर बाज़ार की ओर भागता है. बसंत नोट तಗೊಂಡು ಪೇಟೆಗೆ ಓಡ್ತಾನು. ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ವಹಿ ಖಡೆ रहते. ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ತಾರು. ಧೀರೆ ಧೀರೆ 15-20 ಮಿನಿಟ್ ಬೀತ್ ಜಾತೆ. ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ 15-20 ನಿಮಿಷ ಕಳೀತಾವು. जैसे जैसे समय बीतता है वे उत्सुक होकर बाज़ार की ओर देखते. ಹೇಗೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಕಳೀತೈತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಟೆ ಕಡೆನೇ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. 15 ಮಿನಿಟ್ हो गया अब तक नहीं आया. 15 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರು. ಕहाँ रह गया मुझे तो लगता है अब नहीं लौटेगा. ಈಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆಸೆ ಐತಿ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ಇದಿತ್ತು ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಮತ್ತು ಬಸಂತನ ಇಬ್ಬರ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಆಗಿದ್ದು ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯ. ಅದು ಪೇಟೆನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯದಿರಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಠದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ.
प्यारे मित्रों, आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है और मैं हूं परशुराम। यह चल रहा है बसंत की सच्चाई भाग का तीसरा पार्ट है और इससे पहले दो भाग है, आप ज़रूर देखना है। आप चाहे नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद परशुराम को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए। और जैसे बहुत ही उपयोगी वीडियोज़ है और मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में प्लेलिस्ट है बच्चों, उस प्लेलिस्ट में गद्य के बारे में है, पद्य के बारे में है, प्रीवियस सीरीज़ के क्वेश्चंस के, टेस्ट सीरीज़ के और संपूर्ण पाठ और प्रश्नोत्तर के, इन सभी प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वहाँ पर वीडियो है। इससे भी पहले 40 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड किया हूँ, वो ज़रूर देखना है, आपको फ़ायदा ही होगा। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಪರಶುರಾಮ್. ಇದು ಬಸಂತ್ ಕಿ ಸಚ್ಚಾಯಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ 40ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವು ಗದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಠ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ, ಈ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಭಿನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. सो आगे है बच्चों, दूसरा दृश्य है यहाँ, ಎರಡನೆಯ ದೃಶ್ಯ. ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ ಜರಾಸ ಪರಿವರ್ತನಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಪಹಲೆ ಜೈಸಾ ದೃಶ್ಯ. ಅದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಮೊದಲಿದೆಯೋ ಅದೇ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಶ್ಯ ಇದೆ. ಏಕ್ ಓರ್ ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ ಕಾ ಬೋರ್ಡ್ ಲಗಾ ಹುವಾ ಹೈ. ಆದರೆ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಕಾ ಶೋರ್ ಹೇ. ಹಲ್ಕಾ ಶೋರ್ ಅಂದರೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗದ್ದಲ ಇದೆ. ಸಾಂಧ್ಯ ಹೋಗಯಿ ಏನಿ ಶಾಮ್ ಹೋಗಯ ಹೇ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗಿದೆ. ಲೋಗ್ ಘರೋಂ ಕಿ ಓರ್ ಲೋಟ್ ರಹೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. उन्हीं के बीच में एक ದುಬ್ಲಾ ಪತ್ಲಾ ಲಡ್ಕ ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ಆತಾ ಹೈ. ಅದರ ನಡುವೆನೇ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ ಹೇಗಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದುಬ್ಲಾ ಮತ್ತು ಪತ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟಿನ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇಗವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ವಹ ನಂಗೆ ಪೈರೆ ಅವ್ರ ಪಟ್ಟೆ ಕಪ್ಪಡೆ. ಆತನು ಕೂಡ ಬರಗಾಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾವ, ಆಮೇಲೆ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆಯು ಲಗ್ಭಗ್ 10 ವರ್ಷ. ಆತನ ವಯಸ್ಸು ಅಂದಾಜು 10 ವರ್ಷ. ಉಸ್ಕಿ ಶಕ್ಲ ಬಸಂತ್ ಸೇ ಮಿಲ್ತಿ ಹೇ. ಆತನ ಮುಖ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಸಂತನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ತದ. ವಹ ಉಸ್ಕಾ ಛೋಟಾ ಬಾಯಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಹೇ. ಅವನೇ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಸಂತ್, ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಛೋಟಾ ಬಾಯಿ ಪ್ರತಾಪ್, ಬಸಂತನ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಾಪ್. ವಹ ಆತೆ ಜಾತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋ ಸೇ ಕುಚ್ ಪೂಚ್ ರಹಾ ಹೈ. ಅವೇನು ಮಾಡಕತ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಜನರಿಗೆ ಏನೋ ಕೇಳಿಕತ್ತಾನ. ಉಸ್ಕೆ ಮುಖ ಪರ್ ವ್ಯಗ್ರತಾ ಹೈ. ವ್ಯಗ್ರತಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೋಗ್ತಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚೋ ಚಿಂತಾ. ಆತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಿದೆ ಪ್ರತಾಪನ ಮುಖದಲ್ಲಿ. ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಪ್ರತಾಪ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ಯೂ ಜಿ ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ ಯಹಿ. ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ ಇದೆ ಏನ್ರಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ, ಹಾಂ ಹೌದು. ಅವಾಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಕೇಳ್ತಾನು ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಕಹಾ ರಹತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಯಾರು. ಅವಾಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಹೇಳ್ತಾನು ಜೋ ಲೆಕ್ಚರ್ ದೇತೆ ಹೇ ಅವ್ರು ಮಜ್ದೂರೋं की बस्ती में जाते हैं. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಮಜ್ದೂರೋಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ಓಣಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇಲಾಖೆ, ಮೊಹಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈ ನಹಿ ಜಾನ್ತಾ ಆಗೆ ಪೂಛೋ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನು ಮುಂದೆ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಆಗೆ ಬಡ್ ಜಾತಾ ಹೇ ಅವ್ರು ದೂಸರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇ ಪೂಚ್ತಾ ಹೇ. ಅವಾಗ ಪ್ರತಾಪ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಕ್ಯೂ ಜಿ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಕಹಾ ರಹತೆ ಹೇ. ಅವಾಗ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನು ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ. ಆವಾಗ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಓ ಜೋ ಮಜ್ದೂರೋಕ್ಕೆ ನೇತಾ ಹೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಯಾರು, ಅವರೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಜ್ದೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಾಯಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಹಾ ವೇಹಿ, ಹೌದು ಹೌದು ಅವರೇ. ಅವಾಗ ದೂಸರಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಶಾರಾ ಕರ್ಕೆ ಉದರ್ ದೇಕೋ ವಹ ನೀಲಾ ಪರ್ದಾ ಹೇನಾ. ಆವಾಗ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಶಾರಾ ದಿಖಾತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ನೀಲಿ ಪರದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಹಾ. ಅವಾಗ ದೂಸರಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಬಸ್ ವೇ ವಹಿ ರಹತೆ. ಹೌದು ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆगे बढ़ जाता है. ಪ್ರತಾಪ್ ನೀಲೆ ಪರ್ದೆ ವಾಲೆ ಮಕಾನ್ ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಆಕರ್ ಪುಕಾರ್ತಾ ಹೈ. ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳೋನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದಾಗ ಆ ನೀಲೆ ಪರ್ದೆ ವಾಲೆ ಮನೆಯ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಾಪ್ ಬಂದ ನಿಂತು ಒದರ್ತಾನೆ. ಏನು ಒದರ್ತಾನೋ ಪ್ರತಾಪ್ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಜಿ, ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಜಿ, ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಒದರ್ತಾನೋ. ಅವಾಗ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದರ್ಸೆ ಆವಾಜ್ ಆತಿ, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ. ಏನೈತಂದ್ರೆ ಕೌನ್ ಖಿಡ್ಕಿ ಸೆ ಝಾಂಕ್ ಕರ್ ದೇಖ್ತೆ ಹೇ ಕ್ಯಾ ಭಾಯ್ ಕ್ಯಾ ಬಾತೆ. ಅವಾಗ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಇಣುಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾ ಭಾಯ್ ಏನು ಅನ್ನ, ಸೊ ಕ್ಯಾ ಬಾತೆ ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಮುಜೆ ಮೇರೆ ಭಾಯಿನೇ ಭೇಜಾ ಹೇ. ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕಳಿಸಿದಾನು. ಅವಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನು ತುಮಾರ ಭಾಯಿ ಟಹರೋ ಮೇ ಆತಾವು. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕಳಿಸಿದಾನು, ಟಹರೋ ನಿಲ್ಲು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಬಾಹರ್ ಹಾಕರ್ ತೇರಾ ಭಾಯಿ ಕೌನೆ ಬಚ್ಚ. ಅವಾಗ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಯಾರು ಅಂತ ಈ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಪ್ರತಾಪ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನ, ಪ್ರತಾಪ್ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರನ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನ ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी बेची थी. ಅವಾಗ ಪ್ರತಾಪ ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾಲರಿಯನ್ನು ಮಾರಿದಾನು. राजकिशोर हाँ हाँ आज मैंने एक लड़के से एक छलनी ली थी, ₹1 का ನೋಟ್ दिया था. ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನು, ಹೌದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಕಡೆಯಿಂದ ಛಲನಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಜಾಲರಿ, ಮತ್ತು ನಾ ₹1 ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನು, वह नोट बुनाने गया था मगर जब बुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया. ಅವು ನೋಟ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಬರುವತ್ನಾಗ ಅವು ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ. ಮೋಟರ್ ಉಸ್ಕೆ ಊಪರ್ ಸೆ ನಿಕಲ್ ಗೈ. ಆವಾಗ ಆ ಮೋಟರ್ಗಳು ಆತನ ಮೇಲಿಂದ ಹೋಯಿತು. ಅಚ್ರಜ್ ಕ್ಯಾ ಮೋಟಾರ್ ಉಸ್ಕೆ ಊಪರ್ ಸೆ ನಿಕಲ್ ಗೈ. ಅವಾಗ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನು, ಹೌದಾ ಮೋಟರ್ ಅವನ ಮೇಲಿಂದ ಹೋಯ್ತೇನಂತ ಕೇಳ್ತಾನು. प्रताप स्वर गिरता है, उसका सामान पैसे सब बिखर गए, उसके दोनों पैरे कुछ ले गए. ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ ಗಿರ್ತ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸೌಂಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆತನ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತು ಹಣ ಎಲ್ಲಗಳು ಕೂಡ ಚಲಾಪಿಲಿ ಆದವು, ಆತನ ಕಾಲುಗಳು ಕೂಡ ಗಾಯವಾದವು. ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಕ್ಯಾ ಪೈರ್ ಕುಸ್ಲೆಗೆ, ಹೌದಾ ಕಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಾಗ ಅವಾಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರೂವಾಸ ಜಿ ಹಾ, ರೂವಾಸ ಅಂದರೆ ರೋನೆ ಜೈಸ, ಅಳು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ವಹ ಆಪ್ಕೆ ಪಾಸ್ ನ ಆಸಕ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮರಳಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ವಹ ಬೇಹೋಶ್ ಹೋ ಗಯಾ, ಆತನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ. ಬಡಿ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಸೆ ಉಸೆ ಘರ್ ಲೇ ಗಯೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣತೆಯಿಂದ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆವು. ಬಡಿ ದೇರ್ ಸೆ ಜಬ್ ಉಸೆ ಹೋಶ್ ಆಯಾ ತೋ ಉಸ್ನೆ ಮುಜೆ ಆಪ್ಕೆ ಪೈಸೆ ಲೌಟಾನೆ ಕೋ ಕಹಾ. ತುಂಬ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬಂದ ನಂತರ ಅವನು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನು. ಮೈ ಆಪ್ಗೆ 14.5 ಆನೆ ಲಾಯಾ ಹೂँ, ನಾನು ನಿಮಗೆ 14.5 ಆನೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು, ಅದನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರತಾಪ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಅವಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನು, ಖೋಯಾ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಸದಲ್ಲಿ, ದುಃಖದಲ್ಲಿ. ಮೇರೆ 14.5 ಆನೆ ಲಾಯಾ ಹೋ, ಉಸ್ನೆ ಬೇಜೆ ಹೇ ಲೇಕಿನ್ ಬಚ್ಚೆ ಅಬ್ ವಹ ಕಹಾ ಹೈ. ಹೌದಾ ನೀನನ್ನು 14.5 ಆನೆ ಮರಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಅವನೇ ಕಳಿಸಿದಾನೇನಾ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ದ ಅವು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನು ಅಂತ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಾಪ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಹೇಳ್ತಾನು ಘರ್, ಹಾಗಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಕೇಳ್ತಾನು ಘರ್ ಮೇ ಕೌನೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನು, ಕೋಯಿ ನೈ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಕೋಯಿ ನೈ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜಿ ಹಾ ಮೈ ಅವ್ರ ಮೇರಾ ಬಾಯಿ ಹಮ್ ದೋನೋ ಬೀಕು ಅಯ್ಯರ್ ಕೆ ಘರ್ ಮೇ ರಹತೆ. ಹೌದು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಾವು ಬೀಕು ಅಹಿರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಹಿರ್ ಅಂದರೆ ಗೌಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಗ್ವಾಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ತುಮಾರೆ ಮಾ ಬಾಪ್ ಕ್ಯಾ, ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ವಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನು, ರೋ ಪಡ್ತಾ ಅಳ್ತಾನೆ. ವೇ ಮಾರೇ ಗೈ, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ರು. ದಂಗೋಂ ಕೆ ದಿನೋ ಮೇ ಉನೆ ಕಿಸಿ ನೇ ಮಾರ್ ಡಾಲಾ. ಸೊ ಅವಾಗೇನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಂಗೆಗಳಾದವಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಆ ದಂಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರು. ಅವಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಮತ್ತೆ ಖೋಯಾ ಚಿಂತಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನು, ಉನೆ ಕಿಸಿನೇ ಮಾರ್ ಡಾಲಾ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಡೆದ್ರು. ತುಮ್ ದೋನೋ ಬೀಕು ಅಹಿರ್ ಕೆ ಘರ್ रहते हो, ನೀವಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬೀಕು ಅಹಿರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರೇನ. ಏಕ್ದಮ್ ಜಾಕರ್ ಬಚ್ಚೆ ರೋವೋ ಮತ್. ಸೊ ಅದೇ ಒಮ್ಮೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ, ನೀನು ಅಳಬೇಡ. ಮೈ ಅಭಿ ತುಮಾರೆ ಸಾಥ್ ಚಲ್ತಾ ಹೂँ ಅಭಿ, ಈಗ ಸದ್ಯ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಕು ಅಹಿರನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಹೇಳ್ತಾನು. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನು, ಆಪ್ ಮೇರೆ ಸಾಥ್ ಚಲೆಂಗೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀರ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಅವಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಹೇಳ್ತಾನು, ಹಾಂ ಅಭಿ ಚಲೋ ಆಗೆ ಬಡ್ತೆ ಪರ್ ಹಾ ತುಮಾರ ಘರ್ ಕಹಾ ಹೈ. ಹೌದು ಈಗ ಸದ್ಯ ಹೋಗೋನು, ಮುಂದೆ ಸಾಗು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೈತೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಅವಾಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಿರ್ ಟೀಲೆ ಮೇ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೈತಿ, ಅಹಿರ್ ಟೀಲಾದಲ್ಲೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನು. ಅವಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದರ್ಕಿ ಓರ್ ದೇಕರ್ ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇನಿಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ಅದನು. ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯ ಒಬ್ಬ ನೌಕರ. ಮೈ ಅಹಿರ್ ಟೀಲಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೂँ, ತುಮ್ ಇಸಿ ವಕ್ತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಮಾ ಕೋ ಲೇಕರ್ ವಹಾ ಆವೋ. ನಾ ಈಗ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟೀನಿ, ಅಹಿರ್ ಟೀಲಾಕ್ ಹೊಂಟೀನಿ, ನೀ ಏನು ಮಾಡು, ಡಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಮಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಡು. कहना कि एक लड़के की टांगे मोटर के नीचे आकर कुचली गई. ನೀ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡಿದಾನು, ಮೋಟರ್ನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಕಾಲಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾನು. ಜಲ್ದಿ ಕರೋ ಬೀಕು ಅಯ್ಯರ್ ಕೆ ಘರ್ ಕುಚ್ ಲೇನಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಬೇಕು, ಬೀಕು ಅಯ್ಯರನ ಮನೆಯನ್ನು ನೀ ಏನು ಕೇಳು. ಮುಡ್ಕರ್ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗ್ತಾನು, ಆವೋ ಬಚ್ಚೆ ಚಲೋ. ಅವಾಗ ಆ ಪ್ರತಾಪ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನು, ನಡಿಪ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನು. ಪ್ರತಾಪ್ ಚಕಿತ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಉನ್ನೇ ದೇಖ್ತಾ ಹೈ. ಪ್ರತಾಪ್ ಅವ್ನು ಬರೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ತಾನು. ಫಿರ್ ಠಗಾಸ ಉನ್ಕೆ ಆಗೆ ಆಗೆ ಜಾತಾ ಹೈ. ಮತ್ತು ಠಗಾಸ ಅಂದರೆ ಸೀದಾ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪರ್ದ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗಿರ್ತಾ ಹೈ. ಇದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮುಗೀತದ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯದಿರಿ. ಸಿಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ. प्यारे मित्रों, आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है और मैं हूं परशुराम और आज लेकर आया हूं एक बसंत की सच्चाई भाग का चौथा भाग है। और जैसे चौथा भाग में बच्चों इससे पहले 3 भाग इस पाठ के हुए, वो वीडियो आपको ज़रूर देखना है। पहला दृश्य, दूसरा दृश्य है,
लेखक परिचय पाठ के विधा आशय पर वहाँ पर पूरी तरह से विवरण पहले 3 वीडियो में है। और इसमें जो चौथा भाग में हम तीसरा दृश्य के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए कोशिश करेंगे। कृपया आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए न भूलिए और ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्कल तक शेयर कीजिए। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ಬಸಂತ್ ಕಿ ಸಚ್ಚಯ 4ನೇ ಭಾಗ, ಅಂದರೆ 3ನೇ ದೃಶ್ಯದ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 3 ವಿಡಿಯೋಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಇದೆ ತೃತೀಯ ದೃಶ್ಯ ಅಂತಿದೆ 3ನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ ಏಕ್ ಕಚ್ಚೆ ಘರ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಕೆ ಓಸ್ರೆ ಕಾ ದೃಶ್ಯ ಹಿ. ಅದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಸಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರಾಮದ, ವರಾಂಡ ಅಂತೀವಿ. ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೇ ಒಂದು ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಭಾಗದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಚ್ಚಾ ಮನೆಯ ಮುಂದಿದೆ. ಜಮೀನ್ ಪರ್ ದರಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೈ, ಉಸ್ ಪರ್ ಬಸಂತ್ ಲೇಟಾ ಹೈ. ಅಂದರೆ ಸೊ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ, ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಸಂತ್ ಏನು ಮಾಡಿದಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ರಹ ಕರ್ ದರ್ದ್ ಸೆ ಕರಾಹ ಉಠ್ತಾ ಹೈ, ಪ್ರತಾಪ್ ಅವ್ರ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಕಾ ಪ್ರವೇಶ ಹೋತಾ ಹೈ. ಭಾಳಷ್ಟು ನೋವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಕತ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಿಸ್ಲಕತ್ತಾನು. ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಮತ್ತು ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಅವಾಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಹೇಳ್ತಾನು ಯಹ ರಹ ಸಾಬ್. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೇಳ್ತಾನು ಸಾಹೇಬ್ರ ಇವನ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಹೇಳ್ತಾರು ಅರೆ ಯಹ ತೋ ಜಮೀನ್ ಪರ್ ಲೇಟ. ಹೌದಾ, ಇವ ಏನು ಹಂಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಅನ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಬಸಂತ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನು ಚಕಿತ್ ಹೋಕರ್ ಆಪ್ ಆಯೇ ಹೈ. ಅವಾಗ ಬಸಂತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಕಡೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತವಾಗಿ ವಿಸ್ಮಯದಿಂದ ನೋಡಿ ನೀವು ಬಂದಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಹೇಳ್ತಾನು ಕಹಾ ಚೋಟ್ ಲಗಿ ಹೇ ಬೇಟಾ, ದೇಖು ಎಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಚೋಟ್ ಅಂದರೆ ಪೀಡಾ, ಗಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗೋದು ತೋರ್ಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಪಾಸ್ ಆಕರ್ ಟಾಂಗ್ ದೇಖ್ತೆ. ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಬಸಂತನ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾನೋ, ಕಾಲು ನೋಡ್ತಾನೋ. ಕಿಸಿನೇ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ದಿ ಹೇ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರು. ಪಟ್ಟಿ ಬಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಾರು. ಚೂತೆ ಈ ಚೀಕ್ ನಿಕಲ್ ಜಾತೆ. ಬಸಂತ್ ಓಟ್ ಬೀಂಚ್ಕರ್ ಆಹ ಕಿಸ್ತಾ ಹೈ. ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿ ಚೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಸಂತ. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬಸಂತ್ ಹೇಳ್ತಾನು ಓಹೋ ಅಂತ ಬದರ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅವಾಗ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಹೇಳ್ತಾನು ಕುಚ್ ದೇರ್ ಇಸಿ ತರಹ ದೇಖ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ದಾಗ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಹಿ ಗಬ್ರಾವು ನಹಿ, ನೀ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ, ಅಂಜಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಅವಾಗ ಬಸಂತ್ ಹೇಳ್ತಾನು ದರ್ದ್ ಸೆ ಕರಾತೆ ಹುಯೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಮೋಟರ್ ಸೆ ಟಕ್ರಾ ಗಯಾ ಇಸ್ಲಿಯೇ ತಬ್ ಆಪ್ಕೆ ಪೈಸೆ ಇನ್ನ ಲೌಟ ಸಕ. ನಾ ಏನು ಮಾಡೀನಿ, ಮೋಟರ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದೀನಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನಾನು ಮರಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಸಂತ. ಅವಾಗ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನು ಉಸ್ ಬಾತ್ ಕಿ ಚಿಂತಾ ನ ಕರೋ ಬೇಟಾ, ಮೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಬುಲ್ವಾಯಾ ಹೈ, ತುಮ್ ಠೀಕ್ ಹೋ ಜಾओगे. ನೀ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ನಾ ಏನು ಮಾಡೀನಿ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕರೆಸಿದ್ದೀನಿ, ನೀ ಲಘುನ ಆರಾಮಾಗ್ತಿ ತಗೋ ಅಂತ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಸಂತನಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಬಸಂತ ಏನಿರ್ತಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಬುಲ್ವಾಯ ಹೇ, ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕರೆಸಿರಿ. ಅವಾಗ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬರ್ತಾನು. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳ್ತಾನು ಹಲೋ ಪಂಡಿತ್ ಜಿ ಮೈನೆ ಇಸ್ಸೆ ಬಾಜಾರ್ ಮೇ ದೇಖಾ ಹೈ. ಆವಾಗ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜಕಿಶೋರ್ಗೆ ಈ ಹುಡುಗನನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಯಾಟಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಜಿ ಹಾ ಜರಾ ದೇಖೇತು. ಹೌದಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೈರ್ ದೇಖ್ತೆ ಹೇ ಬಸಂತ್ ಜೋರ್ ಸೆ ಓಟ್ ವಿಂಚ್ತಾ ಹೇ. ಅವಾಗ ಆ ಕಾಲನ್ನು ನೋಡುವತ್ರಾಗ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಚೀರ್ತಾನೆ ಬಸಂತ. ಪ್ರತಾಪ್ ಕಿ ಆಂಖೋ ಸೆ ಆಂಸು ಝರ್ತೆ ಹೇ, ವಹ ಕಭಿ ಭಾಯ್ಕೋ ದೇಖ್ತಾ ಹೇ ಕಭಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ಕೋ. ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಅವ್ನ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾವ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಾಪನ ನೋಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾನೆ. ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಉತ್ಸುಕತೆ ಸೆ ಪೂಛ್ತೆ. ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಕ್ಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಠೀಕ್ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾನ, ಏನು ರೀ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಆರಾಮ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಗಂಭೀರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಜಿ ಐಸಾ ಲಗ್ತಾ ಕಿ ಪೈರ್ ಕಿ ಹಡ್ಡಿ ಟೂಟ್ ಗೈ. ಪಂಡಿತ್ರು ಏನು ಅನಿಸ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೇನು ಅನಿಸ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಇವನ ಒಂದು ಕಾಲಿನ ಒಂದು ಎಲುಬೇನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕರ್ಕೆ ದೇಖ್ನಾ ಹೋಗ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೂಸರಾ ಪೈರ್ ಠೀಕ್ ಹೇ ಪರ್ ಇಸೆ ಅಭಿ ಅಸ್ಪತಾಲ್ ಲೇ ಜಾನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಎರಡನೇ ಕಾಲು ಚಲೋ ಐತಿ, ಆದರೆ ಇವನಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಒಯ್ಯಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜಕಿಶೋರ್ಗೆ ಬಸಂತನ ಕುರಿತು ಸಜೆಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನು ತೋ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ಅಭಿ ಲೇ ಚಲೋ ಮೈ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಲಿಯೇ ಫೋನ್ ಕರಾತಾ ಹೂ. ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಈಗ ತೊಗೊಂಡೋಗೋನು, ನಾ ಸದ್ಯ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಹೇಳ್ತಾನು. ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನು ಜಿ ಹಾ ಕರ್ ಜಾಯಿಯೇ ಮೈ ತಬ್ ತಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಲಗಾತಾ ಹೂँ. ಆಯಿತು, ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡೋಷ್ಟ್ರೊಳಗೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುವಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನು. ಅವಾಗ ಬಸಂತ್ ಆಂಕೆ ಖೋಲ್ಕರ್ ಆಪ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ರಹೆ ಹೋ ಮೈ ಗರೀಬ್ ಹೋ. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋತ್ನಾಗ
ನೀವು ನನಗೇನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ, ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಬಡವನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದೇ 3ನೇ ದೃಶ್ಯ. ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಏನದು ಒಂದು ಕಚ್ಚಾ ಮನೆ ಇದೆ. ಕಚ್ಚಾ ಮನೆಯ ಮುಂದೆನೇ ಒಂದು ಅಂಗಳ ಇದೆ. ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಸಂತ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾನ. ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಬಸಂತನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಸಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಹೀಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಏನಂತಾನು, ಹಸ್ಕರ್ ತುಮ್ ಚಿಂತಾ ಮತ್ ಕರೋ, ನಗ್ತಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾ ಗರೀಬದ್ದೆ ಅಂತ ನೀ ಬಡವದ್ದೆ ಅಂತ ನೀ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಬಸ್ ಚುಪ್ಚಾಪ್ ಲೇಟೇ ಹೋ ಬೇಟ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೀ ಏನು ಮಾಡು ಮಲ್ಕೋ. डॉक्टर साहब जब तक मैं नहीं आता आप यही रहे, हमें इसे बचाना ही होगा. और ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ, ನಾನು ಬರುವವರೆಗೂ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ರಿ, ಸೊ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಇವನನ್ನು ಉಳಿಸಲೇಬೇಕು. ಯಹ ಗರೀಬ್ ಹೇ ಪರ್ ಇಸ್ಮೇ ಏಕ್ ದುರ್ಲಭ ಗುಣೆ ಯಹ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಹೇ. ಇವು ಬಡವ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಇವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತಿ ವಿರಳವಾದ, ದುರ್ಲಭ ಅಂದರೆ ವಿರಳವಾದ ಅಪರೂಪವಾದ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ. ಅದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ. डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते हैं. डॉक्टर ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಾಪನ ಹೆಲ್ಪ್ದಿಂದ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. बसंत आंखें बंद कर लेता है. क्षण भर के लिए उसके मुख पर शांति और कृतज्ञता उभर जाती है. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ರಂತ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಮಾ, ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರ ಕುರಿತು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಭಾವ ಆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಬಸಂತನಿಗೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ लगाते हैं. बसंत ओठ खींचता है. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಸಂತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೀರ್ತಾನು. ಪ್ರತಾಪ್ ಭಾಯಿ ಕೋ ಸ್ಥಿರ್ ಥಾಮ್ತಾ ಹೈ. ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ, ಪ್ರತಾಪ ಅಣ್ಣನ ತಲೆಯನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತಾನು. ಅವ್ರ ಪರದ ಗಿರ್ತಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಇಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಪರದ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಳ್ತದ. ಸೊ ಇದು ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ, ಏನು ಬಸಂತ್ ಕಿ ಸಚ್ಚಾಯಿ ಭಾಗದ ಒಂದು 3ನೇ ದೃಶ್ಯ. ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಡೆಯ ದೃಶ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಬೇಗನೆ ತರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಗುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯದಿರಿ. ಓಕೆ प्यारे बच्चों, आप सभी को आपका YouTube चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है और मैं हूं परशुराम और आज लेकर आए हूं बसंत की सच्चाई का 5वां भाग और इसमें प्रश्नोत्तर है और इससे 4 भाग आप ज़रूर देखना क्योंकि इस एकांकी के सभी दृश्यों का विवरण कन्नड़ और हिंदी में किया गया है. पाठ के मुद्दों को सविस्तार से आपको बताने के लिए प्रयास भी किया है. आप नए हो तो कृपया मेरे चैनल को स्टडी विद परशुराम को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए न भूलिए और जैसे आपके फ्रेंड सर्कल को भी शेयर करिए. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಸಂತ್ ಕಿ ಸಚ್ಚಾಯಿಯ 5ನೇ ಭಾಗದ ವಿಡಿಯೋ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 4 ಭಾಗಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಏಕಾಂಕಿಯ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಪಾಠದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸಬರಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯದಿರಿ. ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೀಗಿದ್ದಾವೆ. एक वाक्य में उत्तर लिखे. बसंत क्या क्या बेचता था और जैसे उसका उत्तर है कि बटन, छलनी और दिया सलाई. बसंत के भाई का नाम क्या है? प्रताप. पंडित राजकिशोर क्या काम करते थे? मजदूरों के नेता है, लेक्चर देते थे, ये उनका काम है. और छलनी का दाम क्या है? सिर्फ 2 आना है. और जैसे बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे? बसंत और प्रताप बीकू अहीर के घर में रहते थे. और बसंत की सच्चाई एकांकी में कितने दृश्य है? 3 दृश्य है. एकांकी का प्रथम दृश्य कहाँ घटता है? और जैसे बड़े नगर के बाजार में एकांकी का प्रथम दृश्य घटता है. नेक्स्ट 8ने दीदे, बसंत के घर पर डॉक्टर को कौन ले आता है? यानी पंडित राजकिशोर के नौकर अमर सिंह. प्रश्न 9 है बच्चों, पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित दुर्बल गुण कौन सा है? ईमानदारी या सच्चाई. पंडित राजकिशोर कहाँ रहते थे? किशनगंज में रहते थे. ये एक वाक्य के प्रश्न थे. और 2-3 वाक्य में प्रश्न है. छलनी से क्या क्या कर सकते हैं? छलनी से दूध छान सकते हैं, चाय भी छान सकते हैं. प्रश्न 2 है, बसंत राजकिशोर से क्या विनती करते हैं? बसंत राजकिशोर से यह विनती करते हैं कि सवेरे से अभी तक कुछ नहीं बिका है और उनसे 1 छलनी लेने को विनती करता है. प्रश्न 3 है, बसंत राजकिशोर को 2 पैसे लेने से क्यों इनकार करता है? और जैसे ही बसंत ने राजकिशोर के 2 पैसे लेने को इनकार करता है क्योंकि वह भीख समझा और जैसे ही पैसे लौटाया. बसंत राजकिशोर के पास क्यों नहीं लौटा? जैसे उन्होंने बाजार में नोट बुना लाते समय मोटर को टकरा गया, टक्कर कर उसके पांव कुचले गए, इस कारण राजकिशोर के पास नहीं लौट पाया. प्रश्न 5, प्रताप राजकिशोर के घर क्यों आया? जैसे ही प्रताप ने पंडित राजकिशोर के घर आया क्योंकि 14.5 आने पैसे लौटाने के लिए. प्रश्न 6 है, बसंत ने राजकिशोर को छलनी खरीदने के लिए किस तरह प्रेरित करता है? और जैसे बसंत ने राजकिशोर को छलनी खरीदने के लिए यह प्रेरित करता है कि अच्छा आपके 2 पैसे तो मैं भीख समझता हूँ, चाहे आप है तो आप छलनी ही लेना है, मैं आपके 2 पैसे नहीं लेता हूँ. इस प्रकार वह इनकार करता है और खरीदनारे के लिए भी प्रेरणा कर दो रू आवाज़ यानी रोने जैसे में भी
सवेरे तक अब तक कुछ भी नहीं बिका है और आपसे आशा है कि आप कृपया एक छलनी खरीदिए। ये सभी उसके पॉइंट से बच्चों। और बसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने क्या कहा? बसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने कहा कि एक पैर तो ठीक है पर दूसरे पैर की हड्डी टूट गई है, इसको स्क्रीनिंग कर कर देखना होगा और तुरंत इसे अस्पताल भेजना पड़ेगा। इस प्रकार डॉक्टर ने कहा बसंत के पैर देखकर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 3 प्रश्न। बसंत ईमानदार लड़का है कैसे? और जैसे बसंत और प्रताप बीकू आहिर के घर में क्यों रहते थे? पंडित राजकिशोर के मानवीय व्यवहार। बसंत ईमानदार लड़का में आप लिखना है कि बसंत एक ईमानदार लड़का है और जैसे एक बड़े नगर के बाजार में फटे कपड़े नंगे पैर से छलनी बटन दिया सलाई बेचता था और उसके माँ बापों ने कई दंगों में मर गए थे। उन्होंने अहिर टीले में भीखू अहिर के घर में रहते थे और इसका छोटा भाई प्रताप है और जैसे इन्होंने पंडित राजकिशोर के 2 पैसे भीख समझता है और हमेशा स्वाभिमानी परिश्रम से जीने के लिए इच्छा करता है और जैसे ही पंडित राजकिशोर के 14.5 आने लौटाने के लिए प्रताप को भेजता है और जैसे डॉक्टर और पंडित राजकिशोर को कृतज्ञता भावना प्रकट करता है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चंस के आंसर्स लिख सकते हैं बच्चों। प्रश्न 2 है बसंत और प्रताप भीखू अहिर के घर में क्यों रहते थे? आप लिखना है कि बसंत और प्रताप दोनों ही बहुत गरीब थे और जैसे अनाथ थे। ओके, और जैसे ही कई दंगों में इनके माता पिता मर गए थे, इस कारण वे अनाथ बन गए थे और बसंत ने बटन दिया सलाई छलनी बेचकर अपना जीवन निभाता था और इससे ही अहिर टीले में भीखू अहिर के घर में इन्होंने रहते थे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है राजकिशोर के मानवीय व्यवहार। आप लिखना है कि पंडित राजकिशोर कंगालों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने वाले व्यक्ति है, मजदूरों के नेता है, लेक्चर देते थे और जैसे ही मजदूरों के बस्ती में जाते थे और जैसे ही यानी आवश्यकता न होने पर भी इन्होंने बसंत से एक छलनी खरीदते हैं और जैसे उसके ऊपर विश्वास रखकर पैसे की जगह नोट देते हैं और जैसे पंडित राजकिशोर ने प्रताप से मोटर दुर्घटना की खबर सुनकर वह पंडित बसंत के घर आते हैं और जैसे डॉक्टर को बुलवाकर इलाज करते हैं, एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करते हैं। ओके, इस प्रकार इस प्रश्न के उत्तर आप कम से कम 4-5-6 वाक्य में आप बच्चों लिख सकते हैं। जैसे मेरे पिछले आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर सभी मुद्दे आपको आसान से समझ आ जाएगी। आगे है बच्चों अनुरूपता में है पंडित राजकिशोर किशनगंज में रहता है, फिर बसंत रहता है अहिर टीले में रहता है। पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता है, बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का है। पंडित राजकिशोर मालिक है, अमर सिंह नौकर है, प्रताप छोटा भाई है, वर्मा डॉक्टर है। यह प्रश्नार्थक चिन्ह है, यह भावसूचक या विस्मय आदि चिन्ह है। आगे चलेंगे बच्चों एक्सरसाइज 7 में विलोम शब्द है और पीछे के है, आगे खरीदना है, बेचना, लेना है, देना, आना, जाना, शांति, अशांति और गरीब है, अमीर है। और अंत में है बच्चों यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ऊपरी शब्द है, ऊपरी शब्द लिखकर यहाँ पर लिंग को परिवर्तन करना है। लड़का का लड़की हुआ और बच्ची है और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों बच्चा आएगा, वो बच्ची नहीं आएगा। ठीक है, और जैसे दुबला है, दुबली आएगा। एक लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बताना है। लड़का लड़की, बच्चा बच्ची, दुबला दुबली, पतला पतली, थैली थैली, साहिबा साहब, भाई बहन, माँ पिता, डॉक्टर डॉक्टरानी, पंडिताइन पंडित। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों अलग अलग सूची से शब्दों को लिंग में परिवर्तन करना है। यहाँ तक आप लोग वीडियो को सुन लिए और जैसे कहीं यहाँ पर त्रुटियाँ हो तो कृपया आप कमेंट बॉक्स पर लिखना है। कई हो जाता है, कई रफ्तार में, कई एक मेरी ही एक ये होता है शैली होती है, उसमें कई वाक्यों की गड़बड़ भी हो जाती है, इसलिए कृपया वहाँ पर कोई त्रुटियाँ हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और जैसे आपको सुधार करना है और कमेंट बॉक्स में भी पिन करने से मैं आपको तुरंत ही आपको सही जवाब या सही उत्तर को मैं पोस्ट करूँगा। और जैसे आपके फ्रेंड सर्कल को शेयर कीजिए और अच्छा लगा तो कृपया स्टडी विद परशुराम को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए न भूलिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।